السلام علیکم بچوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ہنستے مسکراتے ہوں گے۔ تو آج ہم کلاس 3 کا 3rd لیکچر شروع کریں گے جو کہ ہے پروناؤن۔ پروناؤن کیا ہوتا ہے، یہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے، یہ سب آج ہم دیکھیں گے۔ تو چلتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کی طرف۔ پروناؤن a word that takes the place of a noun to avoid repetition۔ کیا کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا ورڈ، ایسا لفظ جو کہ ناؤن کی جگہ پہ استعمال ہو۔ ہم ایک پورا پیراگراف لکھتے ہیں، اس میں ناؤن بار بار لکھ رہے ہوتے ہیں۔ علی از مائی فرینڈ، علی از گڈ، علی ہیز براؤن ہیئرز، علی از ویئرنگ براؤن شوز، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ علی کی جگہ کسی کا نام بھی ہو سکتا ہے۔ ہی اگر ہم اس کی جگہ کوئی اور ورڈ لکھ سکیں کہ بار بار ہم پیراگراف میں علی کا نام استعمال نہ کریں، ٹائم ویسٹ نہ کریں اور ریپیٹیشن نہ کریں، بار بار اس لفظ کو نہ لکھیں۔ اگر ہم اس کی جگہ کوئی اور ورڈ لکھتے ہیں تو اس کو پروناؤن کہیں گے۔ علی کی جگہ کیا لکھیں گے؟ کیونکہ علی لڑکا ہے، اس کی جگہ ہم ہی لکھیں گے، اور علی سنگولر ہے اسی لیے اس کی جگہ ہی لکھیں گے۔ فار ایگزامپل آئی، ہی، شی، اٹ، یو، وی، دے، یہ سب پروناؤن ہیں، یہ ناؤن کی جگہ پہ کہیں نہ کہیں استعمال ہو سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل طاہر از این انجینئر، طاہر ایک انجینئر ہے۔ طاہر از 50 years old، طاہر 50 سال کا ہے۔ طاہر ورک ان این انڈسٹری، طاہر ایک انڈسٹری میں کام کرتا ہے۔ این یہاں پہ یوز ہو رہا ہے۔ پہلے لیکچر میں آپ لوگوں کو میں نے این کا بتایا تھا کہ این کیا ہوتا ہے، آپ وہ جا کے دیکھیے۔ اور طاہر کا بھی میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا، 2nd لیکچر میں، کہ یہ ناؤن ہے۔ طاہر کا نام میں نے 3 جگہ سینٹینس میں استعمال کیا۔ اگر یہ ایک ساتھ سینٹینس میں لکھتا کہ طاہر از این انجینئر، طاہر از 50 years old، طاہر ورکس ان این انڈسٹری، ایک ہی پیراگراف میں لکھتا تو یہ اچھا نہیں لگنا تھا، آکورڈ لگنا تھا، اور ہم اس کی طاہر کی ریپیٹیشن کو ختم کرنے کے لیے طاہر کی جگہ ہی لگائیں گے تاکہ وہ اچھا بھی لگے اور رولز کے مطابق ہو، انگلش گرامر کے رولز کے مطابق ہو۔ طاہر از این انجینئر، ہی از 50 years old، ہی ورکس ان این انڈسٹری، یہ بہتر اور اچھا طریقہ ہے، نہ کہ طاہر بار 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 لکھیں۔ اور ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں، علی از اے اسٹوڈنٹ، علی ایک اسٹوڈنٹ ہے۔ علی گوز ٹو اسکول، علی از 7 years old، علی ریڈز ان کلاس 3۔ یہ اچھا طریقہ نہیں ہے، یہ بھی ویلڈ ہے لیکن اچھا طریقہ نہیں ہے۔ رولز کے مطابق، پروناؤن کے رولز کے مطابق اگر ہم اس کو لکھیں گے ایک ہی پیراگراف میں لگاتار، اگر ہم لکھتے آ رہے ہیں، ایک پیراگراف بنایا ہوا ہے، لیکن اگر ہم علیحدہ علیحدہ لکھیں گے تو پھر علی ہی لکھیں گے، کیونکہ ہم ایک سینٹینس لکھیں گے علی از اے اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے، علی ایک اسٹوڈنٹ ہے۔ ہم اگلے پیج پہ جا کے لکھ رہے ہیں ہی گوز ٹو اسکول، بھائی کون جا رہا ہے اسکول؟ علی جا رہا ہے، لیکن اگلے پیج پہ تو نہیں پتہ لگے گا۔ لیکن اگر ہم ایک ہی پیراگراف میں لکھیں گے علی از اے اسٹوڈنٹ، علی ایک اسٹوڈنٹ ہے، ہی گوز ٹو اسکول، ہمارا بالکل اسی جگہ جائے گا، علی کی جگہ ہی مائنڈ جائے گا کہ علی گوز ٹو اسکول، علی اسکول جاتا ہے۔ علی از اے اسٹوڈنٹ، ہی گوز ٹو اسکول، علی اسکول جاتا ہے۔ ہی از 7 years old، وہ 7 سال، کون 7 سال کا ہے؟ علی 7 سال کا ہے۔ یہ ہمیں ایک ہی پیراگراف میں اگر ہم لکھیں گے تو اس سے پتہ لگے گا کہ علی 7 سال کا ہے، نہ کہ اگر ہم 10 پیج بعد جا کے لکھیں ہی از 7 years old، بھائی کون 7 سال کا ہے؟ علی 7 سال کا ہے۔ لیکن اگر ہم ایک ہی پیراگراف میں لکھیں گے پھر ہمیں سمجھ لگے گی کہ علی 7 سال کا ہے، ہی از 7 years old، علی 7 سال کا ہے یا وہ 7 سال کا ہے، یعنی جس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے، علی از اے اسٹوڈنٹ، ہی از 7 years old، وہ 7 سال کا ہے۔ ہی ریڈز ان کلاس 3، کون کلاس 3 میں پڑھتا ہے؟ علی کلاس 3 میں پڑھتا ہے۔ علی ریڈز ان کلاس 3، علی کلاس 3 میں پڑھتا ہے۔ ہمیں اسی لیے پتا چلا کہ علی کی بات ہو رہی ہے۔ ایک ہی پیراگراف میں اگر ہم ہی لگائیں علی کی جگہ تو ہمیں اسی لیے پتا لگا کہ علی کی بات ہو رہی ہے۔ امید کرتا ہوں بچوں آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ رہی ہوگی، اگر نہیں سمجھ آ رہی تو لازمی پوچھیں۔
केसेस ऑफ प्रोनाउंस, हम इसके अब केस पढ़ते हैं। 3 केसेस होते हैं कि कहाँ पर एक जुमले में प्रोनाउन कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है प्रोनाउन, और किस किस सूरत हाल में इस्तेमाल हो सकता है। सबसे पहली है सब्जेक्टिव केस, दूसरी है पोजेसिव केस, तीसरी है ऑब्जेक्टिव केस। आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट की जगह वो आता है जो काम परफॉर्म कर रहा होता है, और वर्ब की जगह वो आता है, वो चीज़ आती है या वो काम आता है जो परफॉर्म हो रहा होता है, और ऑब्जेक्ट की जगह वो काम आ रहा होता है जिसके ऊपर काम कोई हो रहा होता है, जिस पर कोई काम हो रहा होता है, यानी जो मुकम्मल करने के लिए जुमले को इस्तेमाल हो रहा हो। चलते हैं अपनी पहले केस की तरफ, सब्जेक्टिव केस। इसको उर्दू में फाइली हालत भी कहते हैं। सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट का केस जब भी शुरू में आएगा प्रोनाउन तो वो किस तरह आएगा ये पढ़ते हैं। अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन एक्ट एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। अभी आप लोगों को बताया कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है जो कि सेंटेंस के सबसे शुरू में आता है, उसकी जगह जब भी प्रोनाउन इस्तेमाल होगा हम उसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पे एक्ट करेगा, वो हम उसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे या सब्जेक्टिव केस कहेंगे उसको। इट परफॉर्म द एक्शन ऑफ अ वर्ब। ये वो बंदा है जो कि वर्ब को परफॉर्म कर रहा है, जो कि जुमले के एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, उसको हम कहेंगे सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस किसको कहेंगे दोबारा देखते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन एक्ट एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। सब्जेक्टिव प्रोनाउन जब भी सब्जेक्ट के जगह पर आए, सेंटेंस के शुरू में आए और एज अ सब्जेक्ट आए, सब्जेक्ट के शुरू में आए, एज अ सब्जेक्ट आए, यानी जो काम जुमले में हो रहा है उसको परफॉर्म कर रहा हो, अगर सब्जेक्ट हो तो उसको हम सब्जेक्टिव केस कहेंगे। द सब्जेक्टिव प्रोनाउंस आर ही, आई, इट, शी, दे, वी, यू। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सब सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, यानी ये जब भी जुमले में आएंगे शुरू में आएंगे, एज अ सब्जेक्ट आएंगे, और ये शुरू में लाजमी नहीं है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, उसमें सवालिया जो जुमला होता है उसमें सवाल जब शुरू हम करते हैं, कोई डू डज लगाते हैं, कोई वॉज वर्ड लगाते हैं शुरू में, लेकिन उसके फौरन बाद जो वर्ड आता है वो सब्जेक्ट होता है, अक्सर वही सब्जेक्ट होता है। और शुरू में जो वर्ड आए, सिंपल सेंटेंसेस में जो शुरू में वर्ड आए, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, इस तरह की कंडीशन, इस तरह की हालत में, ही, आई, वी, यू, दे, शी, इट, इस तरह की हालत में सेम इस तरह है प्रोनाउन, तो उसको हम सब्जेक्टिव केस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ स्टूडेंट। ही अगर जुमला होगा पूरा तो उसमें ही इज अ स्टूडेंट, उस जुमले के शुरू में जिस बंदे के बारे में बात हो रही होगी तो उसी के बारे में ये भी कह रहा है कि वो एक स्टूडेंट है। यानी जैसे मैंने पीछे आपको बताया था, अली इज अ स्टूडेंट, ये तो पहला ही जुमला अली हो गया। ये चेंज करते हैं इसको कि अली रीड्स इन क्लास 3, ही इज 7 years old, ही गोज टू स्कूल, ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट, के अली एक स्टूडेंट है, ही इज अ स्टूडेंट। ही जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे आया, कि वो सब्जेक्ट के तौर पे आया और वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, स्टूडेंट है वो, अली इज ही इज अ गुड स्टूडेंट, तो उसको हम कहेंगे सब्जेक्टिव केस। आई रीड बुक, मैं क्या कर रहा हूँ, किताब, मैं पढ़ता हूँ किताब, मैं किताब पढ़ता हूँ। आई रीड बुक्स, मैं किताबें पढ़ता हूँ। इसका सब्जेक्टिव केस में आई आया। आई कौन है, पता नहीं किसके बारे में बात हो रही है, लेकिन अगर हम पूरा जुमला देखेंगे कि माई नेम इज अफशा, माई स्कूल नेम इज काशिफ मॉडल स्कूल, आई रीड बुक्स, कि मैं एक लड़की हूं, मेरा नाम अफशा है, और ये आई बता रहा है कि ऊपर मेरे बारे में बात हुई है कि माई नेम इज अफशा, माई नेम इज अफशा, आई रीड बुक्स, आई हमें बता रहा है कि इसके बारे में पहले भी बात हो चुकी है। आई आया है सब्जेक्ट के तौर पे, एक्शन परफॉर्म कर रहा है, रीड कर रहा है बुक्स को,
तो रीड एक एक्शन हुआ, वर्ब हुआ बुक्स, बुक्स के ऊपर काम हो रहा है, बुक को रीड किया जा रहा है, तो वो एक ऑब्जेक्ट हुआ, वो उसको बाद में देखते हैं। लेकिन आई रीड अ बुक, आई रीड बुक्स, कि मैं किताबें पढ़ती हूँ, क्योंकि मैंने पहले एग्जांपल दिया कि मैं अफशा हूं, माय नेम इज अफशा, मैं अफशा हूं, इसीलिए मैंने यहाँ पे, इसीलिए पता चलेगा अगर हम उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा कि अगर हम नहीं बताते कि मैं कौन हूं, आई रीड बुक्स, मैं किताबें पढ़ता हूं, ये इसका सही तर्जुमा हुआ। लेकिन अगर मैंने शुरू में बता दिया कि माय नेम इज अफशा, आई रीड बुक्स, कि मेरा नाम अफशा है, अफशा नाम लड़कियों का होता है, और आई रीड बुक्स, मैं किताबें पढ़ती हूं, फिर पढ़ती हूं आ जाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को समझ आ रही होगी, नहीं समझ आ रही तो जरूर बताइए। पोजेसिव केस, पोजेसिव केस क्या होता है? अ पोजेसिव प्रोनाउन टेल्स यू व्हाट और हु ओनरशिप ऑफ एन एक्ट। क्या कह रहा है ये? अ पोजेसिव प्रोनाउन टेल्स यू हु ओनरशिप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि किसकी ओनरशिप है ऑब्जेक्ट पर। द पोजेसिव प्रोनाउन आर हर, his, its, my, our, their and your। पोजेसिव केस होता है मलकियत को जाहिर करता है कि ये मेरी चीज है, दिस इज माई बुक, ये मेरी बुक है, दिस इज माई बुक। ये पोजेशन शो कर रहा है कि ये मेरी बुक है, कि मलकियत शो कर रहा है कि ये मेरी किताब है, मैं इसको ओन करता हूं। माई नेम इज नदीम, मेरा नाम, कि वो मेरी तरफ डिनोट करे, ऐसा वर्ड जो मुझे डिनोट करे, कि पोजेशन शो करे कि मेरा नाम है, तुम्हारा नाम नहीं है। माय नेम इज नदीम, मेरा नाम नदीम है, तुम्हारा नाम नदीम नहीं है। व्हाट इज योर फेवरेट बुक फूड, योर ये बताएगा कि व्हाट इज योर फेवरेट बुक, तुम्हारा फूड, व्हाट इज योर फेवरेट फूड, व्हाट इज योर फेवरेट फूड, कि तुम्हारा पसंदीदा खाना क्या है। मैं अपने बारे में अब बात नहीं कर रहा, सिर्फ तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूं कि तुम्हें क्या पसंद है, दूसरों को छोड़ो, तुम्हें क्या पसंद है। हिज नेम इज एहसान, कि उसका नाम, पोजेशन शो कर रहा है कि उसका नाम एहसान है, उसका नाम, इस पे आप फोकस करें कि उसका नाम या उसका फेवरेट फूड, उसका पसंदीदा खाना, या मेरा शो कर रहा है कि पोजेशन, माय नेम इज हसन या माय नेम इज नदीम, कुछ भी। आगे चलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को। द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आर हर, हिम, इट, मी, देम, अस एंड यू। व्हाई यू टेल मी, आई लाइक यू, यू शुड टेक इट फॉर हिम। आई लाइक यू, यहां पे यू जो है ऑब्जेक्टिव, यानी मैं तुम्हें पसंद करता हूं, मैं आपको पसंद करता हूं, कि आई लाइक यू, तुम्हारी बात हो रही। यू यहां पे, आई जो है, आई यहां पे सब्जेक्टिव केस है, आई, कि मैं लाइक यू, तुम, यू जो है ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है, तुम्हारे ऊपर बात हो रही है, यानी मैं जो है एक्शन परफॉर्म कर रहा हूं, लाइक कर रहा हूं, पसंद करता हूं। यू क्या, तुम्हें, ऑब्जेक्ट के तौर पे आया, एंड पे आया जुमले के, आई जो है वो शुरू में आया जुमले के, आई सब्जेक्टिव केस हुआ, यू ऑब्जेक्टिव केस हुआ। यू क्यों ऑब्जेक्टिव केस हुआ? यू जुमले के एंड पे और एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पे आया, आई जो है एज ए सब्जेक्ट आया, इसीलिए हम डिफर कर सकते हैं इसको कि आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। यहां पे कोई पोजेशन की बात नहीं हुई, मलकियत की बात नहीं हुई। आगे चलते हैं बच्चों इसकी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज ये है कि फिल इन द ब्लैंक्स है, आप लोग बताएंगे मुझे, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग प्रोनाउन। प्रोनाउन है, मैं आपको इसकी ऑप्शंस भी दूंगा, आप लोग मुझे जल्दी जल्दी बताइएगा। अली हैज अ कैट, डैश टेल इज सॉफ्ट। ही, शी, यू, इट, दे, वी।
بتائیں. علی ہیز اے کیٹ ڈیش ٹیل از سافٹ. اس کا میں نے آپ کو آپشن بھی بتایا کہ ہی شی یو اٹ دے وی. کیٹ جو ہے وہ انسان نہیں ہے, جانوروں کے لیے ہم اٹ استعمال کرتے ہیں. علی ہیز اے کیٹ اٹس ٹیل از سافٹ. نورین از ان ہوم ڈیش از کوکنگ فوڈ. جلدی بتائیے, میں آپ کو کلو دیتا ہوں کہ نورین ایک لڑکی ہے. ہم نے سبجیکٹو کیس پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ڈیش از کوکنگ فوڈ. اس کا بتائیے ہی شی یو اٹ, ان چاروں میں سے کیا ہوگا؟ اس کا ہوگا نورین از ان ہوم شی از کوکنگ فوڈ. شی ایک بتا رہا ہے کہ لڑکی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. شی یہ بھی بتا رہا ہے کہ سبجیکٹو کیس میں استعمال ہو رہا ہے. چوز اے پراپر پروناؤن اینڈ کمپلیٹ دی سینٹینس. بتائیے کہ اس میں کیا آئے گا؟ یسٹرڈے انس اینڈ ڈیش اسپینڈ دا ڈے ایٹ دا ہوم. جی یہاں پہ آئے گا می. انس اینڈ می اسپینڈ دا ڈے ایٹ دا ہوم. انس اور میں نے کل گھر میں وقت طے کیا. ڈیش اینڈ ہر سسٹر ور گوئنگ ٹو مارکیٹ. بتائیے اس میں کیا آئے گا؟ اس, دم یا شی؟ یہاں پر آئے گا شی. شی اینڈ ہر سسٹر. ہر سے ہمیں پتا چلا کہ اس کی بہن, ہر یعنی لڑکی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ شی اینڈ ہر سسٹر ور گوئنگ ٹو دا مارکیٹ. امید کرتا ہوں بچوں آپ لوگوں کو آج کا لیکچر بھی سمجھ آیا ہوگا. اگر کوئی کیوری ہے, کوئی کوشچن ہے, کوئی سجیشن ہے تو لازمی بتائیں, ہم اس کو آگے ضرور ایڈ کریں گے. شکریہ, جزاک اللہ. اللہ حافظ.